حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I-72 نیوز نطبہ ٹی وی اور دنیا بھر میں ناظرین جہاں جہاں یہ پیغام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے منتقل کیا جائے گا، ہم سب مل کر اس حسین و جمیل دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں کہ جو 3 شعبان 4 ہجری کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بڑی خوشی کہ فرزند رسول، فرزند زہرا امام حسین علی مقام سرکار سید الشہداء کی ولادت آغوش کے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج جب ہم فضائل امام حسین علی مقام کی یاد تازہ کر رہے ہیں، جب اس حسین و جمیل دن کی یاد تازہ کر رہے ہیں، تو ذہن انسانی اس خواب کو بھی یاد کر رہا ہے کہ جب جناب ام ایمن نے اپنے خواب کی حوالے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ڈال دیا گیا ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مسرت فرمانا اور یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ اے ام ایمن خوش ہو جاؤ، خداوند عالم تمہیں خون کی چشم عطا کرے، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک فرزند ارجمند کی ولادت ہوگی جس کا نام حسین ہوگا، جو تمہاری آغوش میں آئے گا، تم اس کی پرورش میں حصہ لوگی، اور اس طرح میرے جسم کا ایک حصہ یعنی میرا نواسا، میرا نور نظر تمہارے گھر میں پہنچے گا۔ اور پھر جب امام حسین علی مقام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور اس کے بعد جناب ام ایمن جب امام حسین کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آتی ہیں، تو اس وقت رسول خدا کا یہ ارشاد فرمانا کہ جس آغوش نے اس بچے کو اٹھا رکھا ہے اور جو بچہ اس آغوش میں ہے، دونوں کو خوش آمدید، اور پھر سرکار رسالت مآب کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ اے ام ایمن یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ تو آج جہاں جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین علی مقام کے چاہنے والے ہیں اور ان کی محبتوں میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئے سفر آخرت کی طرف جانے والے بھی ہے، اس بات کی آرزو لیے ہوئے کہ ہم محبت حسین پر جیتے ہیں اور انشاءاللہ محبت حسین ہی پر انشاءاللہ ہم سفر آخرت پر جائیں گے، تو جہاں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں فضائل سرکار سید الشہداء کو بیان کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ اس موقع پر فطرس کہ جو امام حسین علی مقام کے جھولے کی برکت سے جس کو زندگی ملی تھی، میں کیوں نہ اس کے جملے کو آپ کے سامنے بیان کر کے یہ شرف حاصل کرنے کی کوشش کروں کہ کس طرح سے فطرس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کے فرزند نے، آپ کے نور نظر نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، یعنی مجھ کو جو زندگی عطا کی ہے، مجھ کو جو بالوں پر عطا کیے ہیں، اس کی بنا پر میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ فطرس، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کہیں کوئی شخص ان کی یعنی آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے کی زیارت پڑھے گا، میں اس زیارت اور سلام کو آپ کے بیٹے کی خدمت میں پہنچاؤں گا، میں یہ ذمہ لیتا ہوں، اور جو شخص انہیں سلام کرے گا اس کا سلام میں امام تک پہنچاؤں گا، امام حسین تک پہنچاؤں گا، اور جو شخص بھی ان کی خاطر درود پڑھے گا تو اس کا درود میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں امام حسین علی مقام کی روح مقدس تک پہنچاؤں گا۔ اور آج بھی دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی زائر حسین جب اپنے ملک سے سفر کرتا ہوا زیارت امام حسین کے لیے پہنچتا ہے تو یقیناً وہ وہاں پر بھی جو زیارت و سلام ادا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا سے جہاں بھی کوئی سرکار سید الشہداء پہ درود و سلام بھیجتا ہے، کہیں سے بھی دور سے زیارت و سلام پڑھتا ہے، تو خدا کا یہ فرشتہ فطرس اس سلام کو، اس زیارت کو، اس درود کو، اس سلام کو امام حسین علی مقام تک پہنچانے کی ذمہ داری جو اس نے پیغمبر اسلام سے جس ذمہ داری کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ ذمہ داری کو آج تک نبھاتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں میں ذہن انسانی کو پیغمبر اسلام کی وہ یادگار لمحات بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ کس طرح سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سید الشہداء سے کس عالم تھا آپ کی محبت کا کہ اگر امام حسین علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو سرکار رسالت مآب فوراً ان کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس بچے کے گریے سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے میرے حسین کے گریے سے تکلیف ہوتی ہے۔
यहाँ तक कि अगर मस्जिद में भी कहीं इमाम हुसैन अली मकाम गिर पड़ते हैं तो सरकार रिसालत माब अपने खुतबे को कता करके मिंबर से उतरते हैं और इस बच्चे को उठाकर ये कहते हैं कि अय्युहन नास, इसे पहचानो और इसका एहतराम करो और वक्त पड़ने पर इसकी मदद करना। और इसी तरीके से अगर सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अपने नाना के पुश्ते मुबारक पर बैठ जाते हैं तो सरकार रिसालत माब अपने सजदे को तवालत की जानिब लेके जाते हैं, सजदे को ही तवील कर देते हैं। और फिर अगर ईद के दिन इमाम हुसैन मचल जाते हैं तो उस वक्त अपने पुश्त पर बिठाकर नाके का अंदाज भी इख्तियार करती है। ये है मोहब्बत रसूल में जानिब इमाम हुसैन अली मुकाम। और अगर मुबाहले के मैदान में पैगम्बर इस्लाम जाते हैं तो अपनी गोदी में उठाए हुए इमाम हुसैन को लेकर बढ़ते हैं ताकि कहीं मेरे हुसैन को रास्ते में चलने में ज़हमत ना हो, मेरे हुसैन को कहीं तकलीफ ना हो। वो रसूल खुदा जिनको इमाम हुसैन का ना तो गिरिया गवारा और ना उनको रास्ते में चलने की मोहब्बत गवारा। तो हम ये सोचते हैं कि आज रूह रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह अली मुर्तज़ा, रूह फातिमा ज़हरा, हमारे पंजतन पाक की अरवाह और इसी तरीके से हमारी तमाम जितने भी मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, उन जितने भी हैं उन सब की अरवाह को आज हम क्या बेहतरीन तोहफा और नजराना पेश कर सकते हैं। हम एक बेहतरीन अंदाज में जो तोहफा पेश कर सकते हैं वो ये तोहफा है कि हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नियाबत में ज़ियारत इमाम हुसैन अदा करें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अपने वक्त के इमाम को हदिया पेश करें इमाम हुसैन अली मुकाम की ज़ियारत और दुरूद सलाम पढ़कर। और ये एक बेहतरीन तोहफा है जो कि आज के दिन हम अपने वक्त के इमाम को भी पेश कर सकते हैं और तमाम आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम की अरवाह को भी पेश कर सकते हैं। हमारे वक्त के इमाम, सोचिए एक लम्हे के लिए किस कदर हमारे इमाम मसरूर होंगे कि वही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन के नवे फर्जंद हैं, जिनको नवे फर्जंद होने पर, हुसैन के नवे फर्जंद होने पर फख्र है। और हमारे तमाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस फजीलत का तज़किरा किया है कि ये वो हैं जो कि इमाम हुसैन के नवे फर्जंद हैं। तो इस तरह से हम तमाम मासूमीन की अरवाह को भी शाद कर सकते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रूह को भी शाद कर सकते हैं। और आज के दिन हम रूह इमाम हुसैन से एक अहद व पैमान कर सकते हैं, एक वादा वईद कर सकते हैं कि ए इमाम हुसैन अली मुकाम, हम वक्त के हुसैन की नुसरत से हम मुंह न फेरेंगे, हम वक्त के हुसैन की नुसरत को हर कीमत पर उस फरीज़े को अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह जब वक्त के हुसैन की ग़ैबत कुबरा का सिलसिला मुख्तसर होगा, जब इंशाअल्लाह वक्त के हुसैन का ज़हूर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने वक्त के हुसैन की खिदमत में हाजिर होंगे और उनकी नुसरत का फरीदा अंजाम देते और उनकी नुसरत में जाम शहादत नोश करना, ये हमारी ज़िंदगी का महवर है, यही हमारी ज़िंदगी का टारगेट है, यही हमारी ज़िंदगी का हदफ है। ये बेहतरीन तोहफा है, ये अहद व पैमान इमाम हुसैन की रूह से आज न सिर्फ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमारी तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है, बल्कि रूह सैयदा, रूह रसूल, रूह अली मुर्तज़ा और तमाम अंबिया मुरसलीन जो इमाम हुसैन अली मुकाम से मोहब्बत करते हैं, रूह जनाब हज़रत इब्राहीम, रूह जनाब हज़रत इस्माइल, उन सब को हम किस तरह से शाद कर सकते हैं कि वक्त के हुसैन से हम अपनी कमिटमेंट को रिवायत करें। मैं यहाँ पर I72 न्यूज़ और नुतबा टीवी में उनके जितने भी खुदमत गुजारान हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम उनकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। और जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अली मुकाम की जश्न विलादत बासादत की मुनासबत से ये पैगाम पहुँच रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और आगे मुंतकिल किया जाएगा, मैं आप सब की तौफीकात खैर में इजाफे के लिए दुआ गो मुबारक है रब्बुल इज़्ज़त से। और सबसे बढ़कर ये दुआ है खुदावंद आलम आज के रोज़ जश्न विलादत इमाम हुसैन अली मुकाम की खुशियों का वास्ता, आज के रोज़ अली और मुर्तज़ा के घराने की इस खुशी का वास्ता, खुदावंद आलम हमें वो खुशी जल्द दिखला कि हमारे वक्त इमाम का ज़हूर हो और हम उनकी नुसरत का फरीदा अंजाम दे सकें। बिहक़ के ज़हरा वबीहा व बालिहा व बनीहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। हुसैन मौला, हुसैन मौला मौला, हुसैन मौला, हुसैन मौला मौला।